اگر آپ بھی یوٹیوبر بننا چاہتے ہو اینڈ آپ یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو پتہ چلے اینڈ یا پھر آپ کوئی ایسا چینل چاہتے ہو جو کہ آپ گھر بیٹھے فون یا پی سی سے رن کر سکو، اس ویڈیو میں آپ کو 15 چینلز کے بارے میں بتانے والا ہوں جن میں لگ بھگ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، پیسہ بھی بہت ہے اینڈ اس کو گھر بیٹھے آرام سے رن بھی کر سکتے ہیں۔ لاسٹ والے 2 چینل ایسے ہیں جن کے بارے میں ابھی تک کسی بھی یوٹیوبر نے نہیں بتایا اینڈ اس چیز کو میں نے خود چیک کیا ہے، اینڈ اس کے علاوہ باقی سارے چینلز جو کہ آج میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت کم ڈیٹا ملے گا۔ سو آپ میرے چینل پہ آئیں، آپ کو کچھ ڈفرینٹ تو ملے گا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے چینل سے جو کہ ہے انسالوڈ کیسز۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کرمنل سٹوریز، عدالت اینڈ سی آئی ڈی والے شوز کو دیکھا کرتے ہیں۔ سو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے شوز دیکھنے میں ہمیں زیادہ مزہ کیوں آتا تھا، کیونکہ یہ شوز سٹوری کی طرح کام کرتے تھے اینڈ ان کی سٹوری اتنی انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ ہم سوچنے لگ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان چینل کو کافی زیادہ گرو مل جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں نے اس چیز کو سرچ آؤٹ کیا تو مجھے 2 چینل کے علاوہ کوئی بھی ایسا چینل نہیں ملا جنہوں نے اس آئیڈیا کو ایکسپلور کیا ہو، اینڈ ان میں فرسٹ چینل ہے کرمنل کور، اینڈ یہ حال ہی میں ہونے والے کرمنل کی سٹوریز کو بنا کر ان کو اپلوڈ کرتا ہے اینڈ کافی زیادہ ویوز حاصل کرتا ہے، اینڈ ان کیسز کو کیسے سولو کیا گیا یہ ساری انفارمیشن آپ کو دیتا ہے جو کہ آپ نیوز پیپر یا گوگل سے بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اینڈ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چینل منتھلی $250 سے لے کر $4000 تک منتھلی کما رہا ہے، اینڈ دوسرے چینل کا نام ہے ایکسپلور ود اس۔ سو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چینل انسالوڈ کیسز کی ڈاکومنٹری ویڈیو بنا کر خود اپلوڈ کرتا ہے، اور ایسا کر کے اس نے 5 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر بھی حاصل کر لیے ہیں اور 7000 سے لے کر $125,000 تک ارن بھی کر رہے ہیں منتھلی۔ تو اگر میں آپ کو پاکستانی روپیز میں بتاؤں تو یہ آلموسٹ منتھلی 60 لاکھ کے قریب بنیں گے، اینڈ اس چینل کو رن کرنا بھی بہت آسان ہے، اور پاکستان میں تو ایسے کیسز بہت دیکھنے کو مل رہے ہیں، اینڈ ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا، اور کچے کے ڈاکوؤں سے بھی ہم انسپائریشن لے سکتے ہیں، اور بہاول نگر واقعے کی آپ انفارمیشن گوگل یا نیوز سے لے کر ان کی ویڈیو بنا کر آپ کافی زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو فیس دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دا تھرڈ چینل از اینیمل کلپس۔ اب یہ ریچ کافی زیادہ فنی بھی ہے اینڈ انٹرسٹنگ بھی ہے، اور سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ رکو دیکھنے تو پہلے کتنا گڈھا ہے، ارے سالا پنیا تو ایک دم ٹھنڈا رے یار، مزاق لو بھائی، بہت زیادہ ٹھنڈا ہوا ہے، آؤ نے بہت مزہ ہے تو بھائی آؤ نے جلدی، ارے کم۔ تو یہ چینل ہے سب لول ہے، اینڈ یہ اینیملز کی کلپ اٹھا کر ان پہ فنی وائس اوور کر کے ان کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، اینڈ اس سے یہ کافی زیادہ اپنے چینل کی CTR ہائی کر کے کافی زیادہ ارن کر رہے ہیں، اور ایسا کر کے اس نے 2.5 ملین سبسکرائبر بھی گین کر لیے ہیں، اور یہ $10,000 سے $174,000 تک منتھلی ارن کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی ویڈیو بنانا بہت ہی آسان ہے، آپ اپنا ڈاگ بھی لے سکتے ہیں یا پھر یوٹیوب سے یا فیس بک سے بھی آپ ڈاگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اگر وہاں سے نہیں ملا تو پھر سنیپ فلٹر کے ذریعے آپ اپنے دوستوں کو بھی ڈاگ بنا کے ان پہ فنی وائس اوور کر کے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور یاد رکھنا کہ وداؤٹ وائس اوور آپ یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنا، نہیں تو آپ کا چینل مونوٹائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ فنی ڈبنگ کر کے بھی اپنے چینل کو مونوٹائز کر سکتے ہیں، سٹوریز اینڈ شوز کو آپ فنی ڈبنگ کر کے ان کو اپلوڈ کر کے اپنے چینل کو مونوٹائز کروا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ یہ چینل دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ابھی بلیک والوں نے کیا ہوا ہے، اینڈ انہوں نے شارٹ ٹائم میں 45 ویڈیوز میں 105 کے سبسکرائبر گین کر لیے ہیں، اینڈ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے فنی ڈبنگ کرتے ہوئے گالیاں نہیں دینی، ادروائز آپ کے چینل پر ایڈ نہیں آئیں گے جس وجہ سے آپ کی ارننگ بہت کم ہو جائے گی، اینڈ میں تم کو بتا دوں کہ اگر تم تمیز سے فنی ڈبنگ کرتے ہو تو آپ منتھلی $125 سے لے کر $2,000 تک کما سکتے ہیں، لیکن اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس کی ارننگ بہت کم ہے تو میں تم کو بتا دوں کہ یہ چینل بھی تو نیا سٹارٹ ہوا ہے، اینڈ اس کی ارننگ تو کم ہوئے گی، جیسے چینل گرو کرے گا اس کی ارننگ بھی بڑھتی جائے گی، اینڈ میں تم کو اسی نیچ میں ایک اور میتھڈ بھی بتا دیتا ہوں، اگر آپ کوئی مووی سین یا ڈرامہ سین نہیں لیتے تو آپ جو مشہور کارٹون ہوتے ہیں ان کارٹون کے کلپس بھی لے کر ان کو ایڈ کر کے ان پہ فنی وائس اوور کر کے بھی اچھا سارا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، اینڈ میں تم کو بتا دوں کہ ہم نے جتنا بھی ابھی تک کام کر لیا ہے ہم نے اپنی آئیڈینٹی اور فیس کو شو نہیں کیا۔ تو چوتھا چینل ہے سپورٹس کا۔ کوئی بھی ملک ہو اس کی یوتھ سپورٹ سے لٹکی رہتی ہے، جیسے کہ ہماری PSL میں کرکٹ میں، اور یوٹیوب پر کافی زیادہ سرچ ہونے والے سپورٹس میں سے فٹ بال، کرکٹ اینڈ WW والے چینل سرچ کیے جاتے ہیں، اینڈ اگر آپ نے ان میں سے کسی بھی ایک سپورٹ پر اپنا چینل گرو کر لیا تو آپ کے ایک ہی دن میں سارے خواب پورے ہونے والے ہیں، اور یہ کافی زیادہ پیسہ دینے والے چینل ہیں۔ اگزامپل کے لیے آپ ٹیفو فٹ بال کا چینل دیکھ سکتے ہیں، یہ چینل فٹ بال کے بارے میں، گیمز کے بارے میں، ان کے شیڈول کے بارے میں، اس کے علاوہ یہ چینل انٹرنیشنل ٹیم کے گولز اینڈ ان کے اچیومنٹ اینڈ کس پلیئر نے کتنا گرو کیا اور کتنا ارن کیا، کس جگہ وہ کھیلا، کس کنٹری سے بلونگ کرتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل بتاتے ہیں، اور اس کی ارننگ تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، اینڈ میں تم کو ایک اچھی بات بھی بتا دوں کہ اگر آپ کی ویوز فارن کنٹری سے آ رہے ہیں تو آپ ہر 10,000 ویوز سے $30,000 تک آرام سے کما سکتے ہیں،
जो कि तकरीबन 24 लाख एक दिन का बनेगा। और मुझे लगता है कि तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो नेक्स्ट चैनल है बायोग्राफी एंड इसको कैश को भी कहते हैं, बिकॉज वक्त के साथ कभी बायोग्राफी नहीं बदलती। ये चैनल फेसलेस तो है ही, लेकिन इसके अलावा इस चैनल पर 5 साल तक भी व्यूज़ आते रहेंगे क्योंकि बायोग्राफी कभी चेंज नहीं होती। एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अरे बाबू, मैं आपको बता दूं ना कि एक ऐसा चैनल भी है बायोग्राफर जो कि लोगों की बायोग्राफी बताते रहता है और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एंड तुम देख सकते हो कि ये चैनल हर महीने $300 से लेकर $5000 तक अर्न कर रहा है। तो अगर मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं कहूँगा कि ये चैनल 3 लाख से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। एंड हमको पता है कि ये चैनल इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा, बिकॉज अगर इस न्यूज़ को देखा जाए तो हम हिस्ट्री में काफ़ी सारे लोगों की बायोग्राफी लिख सकते हैं जो कि कभी चेंज नहीं होगी। एंड काफ़ी सारे लोग इसको सर्च करते रहते हैं। एंड उसके अलावा तुम उन लोगों की भी बायोग्राफी बता सकते हो जिनको एक बार हमने देखा है, आप भूल चुके हैं, जैसे कि कोई मिल गया मूवी में ये सरदार जी, हमें क्या पता ये अब कहाँ होगा, तो आप इसकी बायोग्राफी में बता सकते हैं। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ChatGPT से ले सकते हैं। एंड नंबर 7 इज हिस्ट्री। एंड मैं तुमको बता दूं कि हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग पढ़ने से ज़्यादा सुनना या देखना पसंद करते हैं। और मैं तुमको इसी निच में एक अच्छा सा चैनल दिखाता हूँ, एपिक हिस्ट्री का। इस चैनल ने हिस्ट्री के बारे में वीडियोस अपलोड किए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। सो इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं तुमको इसकी मंथली अर्निंग के बारे में बताऊँ तो ये 5 से 6 लाख आराम से कमा रहा है। और मैं तुमको एक बात बता दूं कि अपनी हिस्ट्री की वीडियोस में हमेशा हीरोज़ की स्टोरीज़ को बयान करना है, जैसे कि इमरान खान, ना कि अपनी वीडियोस को ख़राब करना है नून लीग वालों को बयान करके। एंड तुम वीडियोस को अच्छा बनाने के लिए एनिमेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड उसके अलावा आप ChatGPT का भी इस्तेमाल कर सकते हो हिस्ट्री टॉपिक को फाइंड करने के लिए एंड उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उन पे अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए। सो इस तरह के चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा अमीर करने वाले हैं, बिकॉज आप अगर 1 साल भी काम करते हैं एंड आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपकी 5 साल तक अर्निंग आती रहेगी क्योंकि व्यूज़ तो आते रहेंगे। सो द नेक्स्ट चैनल इज़ कंट्रोवर्शियल मिस्ट्री। तो मैं तुमको बता दूं कि चैनल को वायरल करने के लिए चैनल की एंगेजमेंट बड़ी मैटर करती है। सो अगर चैनल की एंगेजमेंट ज़्यादा हो तो चैनल वायरल होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसमें चैनल है द वाई फाइल्स। एंड इस चैनल ने 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हासिल कर लिए हैं। और मंथली अर्निंग की बात करें तो ये $5000 से लेकर $7000 मंथली कमा रहा है। तो आप ये पूछेंगे कि ये ऐसा क्या अपलोड कर रहे हैं, तो मैं तुमको बता दूं कि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को अपलोड कर रहा है, जैसा कि एरिया 51, एरियंस के बारे में और मिस्ट्री के टॉपिक काफ़ी सारे होते हैं, उनके बारे में फैक्ट्स अपलोड करके काफ़ी सारी अर्निंग कर रहा है। सो द नेक्स्ट वन इज़ पेट्स चैनल। एंड आप यकीन नहीं करोगे कि यूट्यूब पर इतने चैनल्स हैं जो कि पेट्स के बारे में हैं और लोग इनको सर्च भी करते हैं और इनको देखते भी हैं और ऑलरेडी इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं। अगर आपके पास कोई भी शरारती कुत्ता एंड बिल्ली है तो आप उनकी डेली लाइफ मोमेंट्स को रिकॉर्ड करके उनको ट्रिम आउट करके अपलोड कर सकते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको मैं एस्टिमेट अर्निंग बताऊं तो आप मंथली $2000 से लेकर $4000 तक आराम से कमा सकते हैं। तो अगला चैनल है AI स्टोरीज़। एंड जैसा कि मैंने तुमको स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको 2 ऐसे चैनल के बारे में बताऊंगा जो कि फेसलेस हैं एंड वो जल्दी ग्रो करने वाले हैं। उनमें से एक ये है AI स्टोरी। अब ये चैनल काफ़ी जल्दी ग्रो होने वाले हैं क्योंकि AI का ज़माना आने वाला है, जैसा कि ये चैनल आप देख सकते हैं। एंड मैं तुमको बता दूं कि ये एक इंडियन चैनल है जो कि अपनी पहले वीडियो से ही ग्रो कर रहे हैं। अगर इसकी अर्निंग की बात करो तो अर्निंग इसकी होगी $30 से लेकर $500 तक। एंड बिकॉज ये अर्निंग बहुत कम है क्योंकि अभी चैनल स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे ये चैनल आगे बढ़ता जाएगा इसकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। अब ये चैनल वाला अपलोड कैसे करता है, ChatGPT से प्रॉम्प्ट लिख के स्टोरी लिखवा लेता है एंड देन उनको किसी भी AI टूल में इमेज जनरेट कर लेता है। एंड आफ्टर दैट ये उन दोनों इमेजेस को आपस में एडिट करके उनको एनिमेट करके अपनी स्टोरी एडिट करके उनको एंटर करके अपलोड करके काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो मैं तुमको बता दूं कि मैंने आपको 15 आइडियाज़ कहे थे एंड इसके अलावा मैं आपको 5 आइडियाज़ गिफ्ट भी देने वाला हूं। एंड सो ये सारे आइडियाज़ जो बाकी बच गए हैं मैं उनको एक लिस्ट बना के शेयर करने वाला हूं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर आइडिया को साथ में समझाऊँगा भी सही। तो मैं तुमको एक और मज़े की बात बताता हूँ, ये जितने भी मैं आप चैनल बताने जा रहा हूँ इनमें कंपटीशन बहुत लो है एंड इनमें काफ़ी ज़्यादा स्किल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनमें थोड़ी सी मेहनत करके एक अच्छा ग्रो कर सकते हैं एंड आप मंथली यहाँ से 4 से 5 लाख अर्न कर सकते हैं। सो द लिस्ट इज़ हेयर।
ब्यूटी एंड फैशन ये एक ऐसा चैनल है जिसमें काफ़ी लो कंपटीशन है एंड काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे ग्रो कर चुके हैं एंड आपने इसमें मेकअप के अबाउट ट्यूटोरियल अपलोड कर सकते हैं, स्किन केयर के अबाउट टिप्स दे सकते हैं एंड एडवाइसेस दे सकते हैं एंड उसके अलावा आप डिफरेंट हेयर स्टाइल पर भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट चैनल इज सर्वाइवल टिप्स एंड आपको बता दूं कि हर जगह का अपना माहौल होता है एंड उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन एंड उसकी अपनी एक हिस्ट्री होती है। तो अगर आपने किसी भी जगह पर स्टे या सर्वाइव किया है तो आप उन सारी चीज़ों को वीडियो में डिस्कस कर सकते हो कि कैसे आपने प्रॉब्लम को टैकल किया एंड काफ़ी सारी टिप्स एंड उस लोकेशन के बारे में सारी डिटेल आप वीडियो में शेयर कर सकते हो एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लोग इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट लो कंपटीशन चैनल इज़ कुकिंग है। अगर आप फीमेल हैं तो आप कुकिंग करते हुए उनको रिकॉर्ड करके बाद में ट्रिम आउट करके उनको अपलोड कर सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आप सिस्टर, मदर और वाइफ की हेल्प से उनकी कुकिंग को रिकॉर्ड करके उनको अपलोड कर सकते हैं। आई होप कि तुमको अपना चैनल आइडिया मिल गया होगा एंड उसको मज़ीद समझने के लिए आप ChatGPT की हेल्प ले सकते हो एंड उसके अलावा अगर आप चैनल क्रिएट करना नहीं जानते तो मैंने उसके बारे में वीडियो अपलोड कर दी, आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो भी कंप्लीट देख सकते हो। अगर आप YouTube पर चैनल बनाकर अर्निंग करना चाहते हैं एंड मुझे भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या कह सकता हूँ कि आपने मुझे भी सब्सक्राइब नहीं किया और ग्रो भी करना चाहते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम की अबाउट हैक्स एंड टिप्स ट्रिक्स तो मैं ही बताता हूँ। तो मुझे अभी सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को लाजमी ऑन कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।